عزیزو، آج میں آپ کے سامنے متی کی انجیل میں سے ایک پیسج رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سب کا جانا پہچانا پیسج ہے، اور یہ اسی پیدائش کے حوالے سے ہے جو کہ آج کل ہر جگہ پہ اس کو دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ اور اس پیسج کو لے کر میرا فوکس جو ہوگا خاص طور پر پیشین گوئیاں جو پوری ہوئی، تو میں ان چند پیشین گوئیوں کو میں آپ کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا دہرایا جانا اور اس کو یاد کرنا بھی بہت ضروری بھی ہے۔ کون کون سی پیشین گوئیاں پوری ہوئی اور یہ کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم جان سکیں، بلکہ دنیا جان سکے کہ خدا اپنے وعدوں میں کس قدر سچا اور قول کا پکا ہے۔ جو وعدے کرتا ہے وہ اس کو پورے کرتا ہے۔ جو پرانے عہد نامے میں قدیم میں جو اس نے اپنے نبیوں کی معرفت فرمایا اس مسیح کے لیے جو آئے گا، تو اس کو اس نے کس طرح پورا کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 145 13ویں آیت، تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت ہے۔ اور اپنے نبیوں کی معرفت جو اس نے باتیں کی، خاص طور سے وہ تفصیل بتائی، کس طرح وہ پیشین گوئیاں پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یسایہ نبی لکھتا ہے 46 باب 11ویں آیت میں، جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا، یعنی کہ وہ جو کہتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو آئے میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب دیکھیں۔ اور ایک اور بات بھی اس میں ہمیں سیکھنے کو ملے گی کہ اگر خدا مسیح یسوع کی پیدائش کے معاملے میں وہ وعدے جو اس نے کیے تھے، جو پیشین گوئیاں کی تھی، پورا کرتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ تسلی اطمینان ہے کہ جو وعدے اس نے بعد میں ہم سے کیے وہ ان کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ یسوع ہی وہ مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جب یہ پیشین گوئیاں پوریاں ہوتی ہیں۔ اور یہ کوئی اتفاق بھی نہیں ہے کہ صرف یسوع ہی وہ شخصیت، وہ ذات ہے جو ان پیشین گوئیوں پر پورا اترتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں تقریباً 300 پیشین گوئیاں یسوع کے بارے میں کی گئی ہیں۔ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکلی دس از امپاسبل، ناممکن ہے کہ کئی سو سال پہلے کی گئی پیشین گوئیاں ایک ہی ذات پر پوری اترتی ہوں۔ اس اوڈز، یہ بہت ہی ناممکن لگتا ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ کسی شخص نے، خدا کے خادم نے کہا کہ اتنا اوڈ ہے یہ پیشین گوئیاں ایک شخص پر پوری ہونیاں، 300 تو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں اگر اس کو میتھمیٹکلی دیکھا جائے تو ان 300 پیشین گوئیوں میں سے 8 پیشین گوئیاں بھی کسی ایک شخص پر پوری ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں 1 in 100 کوارٹریلین ٹائم میں کبھی ہو سکتی ہے۔ اتنا آڈ ہے یہ۔ تو یہ 300 پیشین گوئیاں ایک شخص پر پوری 8 ہونے کے لیے اتنا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن 300 that is amazing۔ یہ ایک بڑے معجزے سے کم بات نہیں ہو سکتی۔ پیٹر سٹونر امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ سائنس ڈویژن میں ایک بہت بڑا چیئرمین تھا اس کا، یہ کالج میں۔ تو اس نے 1980 میں ایک کتاب لکھی، سائنس سپیکس، سائنس بولتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میتھمیٹکلی یسوع کا مسیح ہونا ناممکن ہے، لیکن اس حوالے سے جو پیشین گوئیاں اس پہ پوری ہوئی، یسوع کے سوا اور کوئی شخص اس پہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص یسوع کو خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کرتا ہے، any man who rejects Christ as a son of God, he rejecting facts proves perhaps most accurate any of them facts in the world۔ تو وہ ایک ایسے سچ اور ایسی حقیقت سے انکار کرتا ہے جو دنیا میں کسی بھی بڑے سچ سے زیادہ پروف اور ایکوریٹ
फैक्ट्स के साथ है। दुनिया में इससे बड़ा फैक्ट्स कोई है ही नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि जो इसको रिजेक्ट करता है वो दुनिया की किसी चीज़ को भी रिजेक्ट कर सकता है। और मत्ती जब ये लिखता है तो मत्ती रसूल जो है वो खुद एक यहूदी था, और मत्ती की इंजील लिखने में उसका सबसे ज़्यादा फोकस भी यहूदी कौम ही है। तो जाहिर है वो अपनी कौम को अगर कायल करना चाहता है तो वो उनके ही सहीफ़ों से, उनके ही कलाम से उनको साबित कर सकता था। तो खुदा ऐसा ही उसको विजन देता है। तो वो अब चाह रहा है कि कलाम मुकद्दस से किस तरह उसको बताए कि दिस इज़ द वन, ये वो मसाया है जिसके बारे में हम वेट कर रहे थे। हम सारी कौम हज़ारों सालों से इंतज़ार में थे। तो वो किस तरह यीशु पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक्यूरेटली पूरी होती हैं। तो आए इसको पढ़ते हैं। मत्ती पहला बाब 18वीं आयत से। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। अजीज़ो, इसमें पहली जो पेशन गोई पूरी होती है, अगर आप गौर करें तो इसमें वो 22वीं आयत में कहता है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। तो ये यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत अगर देखें तो लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। कैसी खूबसूरत बात है कि ये तकरीबन 700 साल पहले यसाया नबी की मार्फत ये पेशन गोई लिखी जा चुकी थी कि एक दुनिया में ऐसा बच्चा पैदा होगा, उसकी पैदाइश ही, उसकी इस दुनिया में आमद ही अजीब व गरीब होगी। और इसकी पैदाइश जो है उन सब पैदाइशों से जो पहले हो चुकी, बल्कि अगर हमने इससे पहले का हिस्सा पढ़ा हो जो नस्बनामे में हमने पढ़ा है तो वहाँ बार बार लिखा आता है फलां से फलां पैदा हुआ, फलां से फलां पैदा हुआ। लेकिन अब जब उसकी पैदाइश का दर्ज होता है जो बगैर बाप के हुई, इस मौजज़ाना पैदाइश के वाक़यात को वो बड़ी ही मतानत और सादगी से बयान किया गया। इतना बड़ा वाक़या, इतना अजीब वाक़या जो दुनिया की पैदाइश से कभी हिस्ट्री में ना हुआ, तो कितनी सादगी से बयान किया गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस कंवारी का जिक्र आया है मरियम का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी मंगनी हो चुकी थी। यानी कि उस वक़्त जो मंगनी होती थी उन दौर में, वो मंगनी भी एक तरह की शादी की तरह होती थी, बहुत पक्की निस्बत होती थी। वो आजकल की तरह नहीं कि मंगनी कर दी और तोड़ दी जब भी चाहा। कलाम मुकद्दस बताता है हमें कि वो जो मंसूब शुदा जोड़ा होता था, जिनकी निस्बत हो चुकी होती थी, बेशक वो इकट्ठे नहीं रहते थे, लेकिन इससे पहले कोई ऐसी बात हो जाती तो उसके लिए भी उस रिश्ते को तोड़ने के लिए तलाक देनी पड़ती थी। ऐसे नहीं कि बस छोड़ दिया, मंगनी ख़त्म कर दी जैसे आजकल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी।
لیکن اگر اس میں ایسی بات نکل آتی یا بے وفائی یا زناکاری یا اس طرح کی تو اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کلام مقدس بتاتا ہے کہ مریم روح القدس کے معجزے سے حاملہ ہو گئی، لیکن ابھی تک یہ خبر یوسف کو نہیں پتا تھی۔ یوسف کو اس بھید کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تو عام انسانوں کی طرح اس نے بھی اس کو اس طرح ہی سمجھا کہ شاید میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا مریم نے کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی ہی ہمیں عجیب اور بڑی ہی خوبصورت بھی ملتی ہے کہ یوسف جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک راست باز آدمی تھا، تو اس کی راست بازی اس طرح ہمیں ظاہر ہوتی ہے جہاں پہ کہ ایون دوسرا جو پارٹنر ہے اس کے بارے میں یہ اتنی بڑی بات اس کو پتہ چلی کہ وہ حاملہ ہے، تو اس کو اس بات کا غصہ آنا چاہیے تھا اور غصہ بھی ہوگا، لیکن اس نے اپنے محبت میں اس غصے کا اس طرح اظہار نہیں کیا جس طرح عام شخص کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ دھچکا تھا، بے وفائی لگتی تھی جب تک خداوند کے فرشتے نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا، تو اس سے پہلے تک اس کو پتہ چل چکا تھا۔ ہمیں یہ تفصیل نہیں معلوم، لیکن ہمیں پتہ اس لیے چلتا ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن کس طرح، اس طریقے سے کہ اس کی بدنامی میں نہ ہو۔ یہ سی اصل محبت کہ ٹھیک ہے اگر اس نے کوئی غلطی کر بھی لی ہے میری مگیتر نے، تو میں چپکے سے مطلب کہ اپنا اس سے تعلق ختم کر لیتا ہوں، میں اس کو شور نہیں مچاتا، ورنہ کیا ہوگا، اس کو بڑی پنشمنٹ ملے گی۔ اگر میں صرف اس کو طلاق دے دوں کسی کاہن کو بلا کر، جو ان کا سسٹم تھا، تو ہوگا کہ بس کوئی کسی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی ہے۔ اور اس کے بارے میں مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے محبت گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ ایسی محبت تھی، بے شک اس کو وہ بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ چپکے سے چھوڑ دینے کا۔ اور تو جب یہ ایک راست باز شخص تھا، وہ سوچ رہا تھا، تو پھر ہم دیکھیں کس طرح خداوند فرشتہ کے ذریعے سے اس کے خواب میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کو تسلی ملتی ہے کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہوا، یہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور تو اس بات سے نہ گھبرا اور نہ ڈر، اور اس کو اپنے گھر لے آ۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے گھر لے آیا، لیکن خاص بات ہمیں ملتی ہے ورس 25 میں، فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہم ورس 25 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کو نہ جانا، یعنی کہ ایک نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح ان کی زندگی نہیں تھی اس وقت تک جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا۔ تو اس سے پہلے تک ان کا اس طرح کا تعلق نہیں تھا، اور اس کے بعد عام طور پر ہم بلیو کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ ایک نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح تھا۔ اس لیے بھی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بہن بھائیوں کا ذکر بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب ایک پیشن گوئی ہم نے پڑھی، تو اب دوسری پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں۔ آگے آ جائیں چیپٹر 2 میں، پہلی 6 آیت میں پڑھتا ہوں۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا۔ پھر یہاں پہ پیشن گوئی کوٹ کرتا ہے وہ، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکم ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو یہاں پر بھی ہم ایک اور پیشن گوئی کی تکمیل دیکھتے ہیں
پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ وہ کس طرح پیدا ہوگا اس دنیا میں، مسیح کی آمد کیسے ہوگی، اور اس یونیک پیدائش کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا۔ تو دوسری میں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، وہ جگہ، یعنی کہ ایگزیکٹلی اس جگہ کا ذکر کیا۔ تو میکا چیپٹر 5:2 میں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ جو علاقہ تھا بیت لحم کا وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ میں وہاں اس جگہ پہ بھی جا چکا ہوں، بلکہ جو اسرائیل گئے ہیں وہ بیت لحم میں وہاں پہ ضرور جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے خداوند کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر بھی کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ نکل سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے۔ اور لکھا ہے اس کا مصدر جو ہے زمانہ سابق قدیم الیام سے ہے، یعنی کہ وہ شخصیت جو پیدا ہوگی وہ قدیم الیام سے ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے آلریڈی موجود ہے، لیکن اس کا آمد جو ہے اس زمانہ میں ہوگی، اور کیونکہ اس کے بارے میں پیشین گوئی ہو چکی تھی۔ خدا نے پہلے سے ہزاروں سال پہلے میکا نبی کی معرفت یہ بات اپنے لوگوں کو بتا دی تھی۔ اب یہاں پر جو ہمیں اور ساتھ میں باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، میرا زیادہ فوکس اس پہ نہیں، لیکن چلیں جاتے جاتے مجوسیوں کے بارے میں ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ وہ مجوسی جو تھے ان کی تعداد کے بارے میں نہیں لکھا گیا، ان کی بارے میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کب آئے تھے اور کس طرح آئے تھے، لیکن یہ ہے کہ کئی مجوسی، لیکن 3 ہم اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ 3 تحفے لے کے آئے تھے۔ اور ایک جو سٹرائک کرنے والی، چونکا دینے والی بات ہے ورس 2 میں لکھی ہے کہ وہ پوچھتے کیا تھے، وہ کہتے یہ تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ عزیزو، یہ عجیب بات اس لیے لگتی ہے کہ بادشاہ کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ آپ دنیا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کبھی بھی کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوتا، شہزادے پیدا ہوتے، بعد میں وہ بادشاہ بنتے ہیں۔ کئی بن سکتے ہیں، کئی نہیں بن سکتے، کئی تو آس لگاتے ہیں تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر پکا یقین بھی ہو کہ یہ بعد میں بادشاہ بنے گا تو اس کو بھی پرنس یا شہزادہ ہی کہا جاتا ہے، جب تک کہ وہ تخت پر نہ بیٹھ جائے، یا وہ اس کا جو پہلے بادشاہ ہے، جو اس کا باپ ہے یا اس کے پہلے والا، وہ مر نہ جائے یا اس کو ہٹا نہ دیا جائے۔ لیکن یہاں پر پیدائشی اس کو ٹائٹل ملا ہے کیا، کہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ پہلے سے مقرر ہے، ہی از دا کنگ۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی سٹوری، کہانی یا فلم بھی دیکھی ہو، you will never find that king is born, prince is born۔ بعد میں وہ بادشاہ بنتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی نقطہ ہے لیکن اس میں بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس کی پیدائش جو ہے وہ عام نہیں ہے، اور اس کا جو یہاں پہ ٹائٹل اس کو ملا ہے وہ بھی عام نہیں ہے۔ اور اس کو جو دیکھنے آئے ہیں they were not ordinary people، اور عام طور پہ لگتا ہے کہ ان دنوں میں یہ جو سفر کیا کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، تو یہ امیر لوگ تھے، رچ لوگ تھے۔ کئی تو کہتے ہیں 3 کنگ، لیکن ہمیں اس کا کیونکہ بائبل میں اس طرح کا نہیں ملتا، تو لیکن وائز مین بھی کہا جاتا ہے۔ وائز اس لیے بھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو ستارہ شناسی اور جو ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، اور وہ بہت ذہین لوگ ہوتے تھے، اور ان کے پاس وہ علم و دانش کی خزانے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مستقبل کے حالات کو دریافت کرتے۔ تو عام طور پر یہ بادشاہوں کے محلوں میں بڑا وقار ہوتا تھا، ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ یہ ستاروں کا حال جان کر یا اس طرح کے علم سے وہ اندازے لگا کر تو بادشاہ کو بتایا کرتے تھے۔ بلکہ جو مشرق میں یہ مشہور تھا کہ یہ جب تک
प्रूफ ना कर दें अपने इल्म से किसी शख्सियत को, तो वो बादशाह भी नहीं बन सकते थे। इनको कहते थे कि ये किंग मेकर लोग होते थे। कहते हैं कि इनके बगैर बादशाह को ऑथेंटिक नहीं माना जाता था। तो इनके बारे में ये है कि मशरक में इराक या ईरान वाली साइड से ये आए थे। तो बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि ये उस इलाके में से आए थे जहाँ पर किसी दौर में दानियल नबी का एक बहुत बड़ा रुतबा था। और हम अगर दानियल की किताब में पढ़ते हैं जाके, तो वहाँ पर उसको खुदा ने बहुत ज़्यादा विजडम दिया था, सुपर नेचुरल उसके पास विजडम था। तो फिर इन शॉर्ट कि वहाँ पर भी इन सारे मजूसियों का और इन सारे जो इल्म व ज़हानत रखने लोग थे, इनका वो सरदार बना दिया गया था, इनके ऊपर था। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो भी खुदा का बहुत बड़ा नबी था, उसको बहुत सारी पेशन गोइयों को पता था। तो उससे ही इन तक पहुंची थी ये बात, कि इनको वो नस्ल दर नस्ल पता चलता रहा कि ऐसा एक मसाया इसराइल में पैदा होगा। तो ये इसके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है। तो ये पेशन गोई हम एक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह ने जब ये सुना कि यहूदियों का बादशाह तो हेरोदिस तो खुद बादशाह था, तो आप समझ सकते हैं कि लिखा है वो घबरा गया, बल्कि लिखा है कि सब लोग घबरा गए। तो फिर उसने किन को बुलाया? वो जो उस वक्त वहाँ पर दानश्वर लोग थे, काहिनों फकीयों को, उनको बुलाया। उसने उनसे पूछा कि भाई अब मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, यानी कि सहीफे क्या कहते हैं कि उसकी पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो कैसी खूबसूरत बात है, लेखा सरदार काहिन फकीर ने कहा यहूदिया के बैतलहम। तो उनको खुद पता था, काहिन फकीर ये जानते थे क्योंकि कलाम मुकद्दस के माहिर थे, तो उन्होंने सच ये बताया। अब जब ये सुना उसने, तो उसको भी पता चल गया था हेरोदिस जो था वो यहूदी नहीं था, वो अदूमी था, ईसाऊ की नस्ल में था। हालांकि वो यहूदियों को अच्छा नहीं समझता था, लेकिन वो सियासी गेन करने के लिए कि वो उनका बादशाह रहे, तो वो उसने यहूदियत भी इख्तियार कर ली थी। इसलिए उसने उनकी फेवर हासिल करने के लिए हैकल का भी हदूद अरबा बहुत बढ़ा दिया था, बहुत खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। आपको याद होगा कि जब मसीह यीशु भी हैकल के पास फिर रहे थे, तो आखिरी जो उनका हफ्ता था, तो शागिर्दों ने उसे बड़ी खूबसूरत इमारतें दिखाई। तो ये सारा कुछ कमाल जो हेरोदिस को था, बिल्डिंग बनाने का माहिर था। वो उसको कहते हैं ग्रेट बिल्डर। उसने काफ़ी राज किया और है वो बहुत करप्ट आदमी था। उसे फिक्र पड़ गई कि अब ये कौन सा बादशाह आ गया, और इस अपनी सीट ना खोने की वजह से तो उसने बहुत सारे अपने बच्चों को मरवा दिया था। आगे हम पढ़ते हैं वर्स 7। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की वो सारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे आकर सिजदा करूं। जबकि ये बिल्कुल झूठ था, वो उसको मरवाना चाहता था। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मूर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को फिरे। सबसे खूबसूरत बात हम यहाँ देखते हैं कि ये जैसे भी लोग थे, रिच थे, किंग थे, वट एवर, लेकिन ये बड़ी अच्छी पोजीशन वाले लोग थे। जो किंग मेकर थे, जो बादशाह बनाया करते थे, उन्होंने इस बेबी किंग को, इस बच्चा यीशु को सिजदा किया। इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि ये जो बच्चा है वो कौन है, इसकी अहमियत क्या है। ये सुपर नेचुरल बात हुई है, मौजज़ा हुआ है। जो सितारों का इल्म रखने वाले थे, उन्होंने भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सितारा नहीं देखा था जो रहनुमाई करने वाला था, जो राह दिखाने वाला सितारा था। 4 दफ़ा इस जगह में का जिक्र आया।
इसी पैसेज में हम पढ़ते हैं सितारा सितारा सितारा, सितारे को देखकर खुश हुए और सितारे ने फिर उनको जब वो घर दिखा दिया। इसके बारे में भी सितारे के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मैं उसको इस तरह कहता हूँ, जो भी था कुछ भी था खुदा के हाथ में था। खुदा इतने बड़े मौजूदात करने वाला खुदा है, तो फिर कोई कुछ भी हो, खुदा अपने जलाल के लिए सितारों को, सूरज और चांद को इस्तेमाल कर सकता है। जल्दी हम इसको आगे पढ़ेंगे वर्स 13 से। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। पस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। 15वीं आयत, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। ये तीसरी पेशन गोई इसी पैसेज में हम देखते हैं, जो कि होसी नबी की किताब में उसके 11वें बाब में पहली आयत में लिखा है, जब इसराइल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। ये कितनी लफ्ज बाय लफ्ज तीसरी पेशन गोई 16वीं आयत में लिखा है, जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेज कर बैतलहम उसके सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई। अगेन एक और प्रोफेसी का जिक्र है, एक और पेशन गोई का चौथी, जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, रखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। यिर्मयाह 31 बाब उसकी 15वीं आयत, खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार रोना, राखल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। ये भी लफ्ज ब लफ्ज पूरी होती हमें नजर आती है, जो पेशन गोई खुदावंद ने यिर्मयाह नबी की मार्फत तकरीबन 600 ईयर बिफोर क्राइस्ट बता दी गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह ये बात भी पूरी। आखिरी एक 5वीं पेशन गोई पढ़ के हम इसको ख़त्म करेंगे। जब हेरोदेस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और उसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया। आखिरी आयत, और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के वो नासरी कहलाएगा। ये भी पेशन गोई पूरी इसमें होती है। पे दर पे पेशन गोइयाँ उसकी पैदाइश पर पूरी होती हैं। ये तो सिर्फ पैदाइश थी, आगे उसकी ज़िंदगी में जो जो कुछ हुआ वो भी एक एक पेशन गोई पहले से लिखी जा चुकी थी। मैं अजीज़ों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ ये पेशन गोइयों के ऊपर था कि हम किस तरह इसको सच्चा वाक़या, हकीकी वाक़या और नजात का वाक़या कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके बारे में खुदा ने पहले से बता दिया था। और ये किस तरह लफ्ज़ पे लफ्ज़ पूरा हुआ हमने इसमें देखा और खुदा ने अपने बेटे को भेजा। मैं एंड इस तरह से करूँगा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए आया। तो गुनाहों से निजात देने के लिए उसने अपनी जान को कुर्बान करना ज़रूरी था, क्योंकि खुदावंद ने खुद कहा था मैं इसलिए आया कि मैं बहुत सी लोगों के गुनाहों का फिदिया दूं और उनको बचा लूं। लिखा ना कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसके नाम का मतलब भी है यहोवा निजात देने वाला मुनज्जी पैदा हुआ। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम आज फिर उस बड़ी निजात के बारे में बात कर सके जो हम पा चुके हैं। और हम दुआ करेंगे कि खुदावंद ये
جو وقت ہے جب کہ ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کیوس ہے، ہر طرف جنگ و جدل، اور ملک پر چڑھائی کیے ہوئے ہے، ہر دوسرا ملک دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، تو خداوند کرے کہ اس کی آمد سے پہلے بہت سی روحیں بچ جائیں، بہت سے اور لوگ اس کی نجات کو حاصل کر رہے ہیں اور جہنم میں جانے سے بچ سکے۔ آج کا اس منتھ کا، اس سال کا جو کرسمس ہے وہ پچھلے سالوں سے کی طرح نہ گزر جائے، بلکہ یہ بہت ساروں کی نجات کا سبب بنے اور وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، یسوع کے نام میں۔